كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan bacaan Al-Quran pada pagi ini, mari kita bersama-sama menghayati selawat Nariyah dan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman Al-Hajj. Silakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتف ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسوّر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواعد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dihormati ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian Al-Fadil Ustaz Haji Ali Aminin bin Muhammad Salih Al-Hafiz, seterusnya warga Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah kita bersama-sama merakamkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpah rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita pada pagi ini. Kita bersama-sama hadir di dalam program membudaykan Al-Quran dan Tazkirah yang akan dapat kita bersama-sama hayati sebentar lagi. Semoga kehadiran kita pada pagi yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah akan himpunkan kita sekalian, khususnya warga Bandaraya Johor Bahru, akan dihimpunkan Allah bersama dengan golongan orang beriman dan saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung surah Ali Imran ayat yang ke-158. Terjemahnya pula akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abil Akmal bin Syukur. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Demi sesungguhnya, jika kamu mati atau terbunuh, sudah tentu kepada Allah jualah kamu akan dihimpunkan.
yakni untuk menerima balasan. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah, yakni kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kekelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka, yakni mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan yakni peperangan dan soal-soal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam, yakni sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah, yakni yang menetapkan yang demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri. وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
كل نفس بما ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu disangkakan berkhianat, yakni menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat, yakni menggelapkan sesuatu, ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianati itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan, yakni balasan bagi apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit, yakni balasannya. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبئس المصير. Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah, sedang tempat kembalinya ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون. Mereka itu, yakni yang menurut keredaan Allah dan yang mendapat kemurkaannya, mempunyai tingkatan-tingkatan pahala atau dosa yang berlainan di sisi Allah, dan Allah Maha melihat akan segala yang mereka kerjakan. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka yakni dari iktikad yang sesat, serta mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah dan kemudiannya apabila kamu ditimpa kemalangan, yakni dalam peperangan Uhud, yang kamu telah pun memenangi seperti itu sebanyak 2 kali ganda, yakni dengan menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kemalangan ini? Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kemalangan itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri, yakni melanggar perintah Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tak ada orang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Apa khabar semua? Sihat? Dah sarapan? Belum? Dah sarapan? Belum? Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukur Alhamdulillah, pagi ini dapat mulakan hari dengan baca Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran Allah beri kita lidah yang sihat, suara yang baik, tekak yang kita sebut afiat. Mudah-mudahan dapat meneruskan kerja kita hari ini, urusan kerja kita lancar. Mudah-mudahan insya-Allah
Cuma saya nak tanya, tuan-tuan dan puan di tangan masing-masing ada Quran tak? Walaupun dalam pakai handphone, ada? Ada. Kalau saya nak minta cari muka surat berapa boleh? Boleh eh? Okey, jom kita tengok sama-sama. Ada perkara yang ingin saya sampaikan pada tuan-tuan. Buka Quran di apps masing-masing handphone. Rasanya handphone masing-masing ada Quran. InsyaAllah ada. Kalau tak ada tu, apa tandanya? Tandanya kena download. Kalau tak ada tandanya kena download. Kita buka mushaf Al-Quran. Kami kat sini depan ni buka secara manual lah. Sebab kami ada mushaf. Siapa yang ada mushaf boleh buka. Kita buka muka surat 23. 23. Surahnya Al-Baqarah. Ayatnya 153. Hari ini kita nak tengok 6 ayat, 6 tempat. Jadi kita akan selak, kita akan singkap, kita akan pergi kepada 6 tempat insya-Allah. Surah Al-Baqarah, muka surat 23. Kalau senang cari muka surat, lebih senang cari muka surat. Muka surat 23, paling bawah sekali, ayat 153. Surahnya Al-Baqarah. Kita tengok ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hari ini kita nak cerita apa? Saya nak cerita sikit tentang solat. Boleh? Tentang solat Apa solat, hubungan solat yang disebut dalam Quran. Kalau cara solat dalam hadis. Cara, maknanya rokok tu macam mana, duduk macam mana, tahiyat akhir macam mana, baca doa iftitah tak ada dalam Quran. Doa iftitah, bacaan tahiyat akhir tak ada dalam Quran. Bacaan tahiyat akhir kita belajar, jumpa, temu, ambil kita daripada hadis Nabi. Quran lebih kepada konsep. Solat ni apa benda sebenarnya? Apa perkara di sebalik perkara tersebut? Apa rahsia dia? Apa dia punya peranan dia? InsyaAllah. Baik, tuan-tuan tengok ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dua jalan. Dua ni mesti ada kat kita kalau kita nak jadi orang yang sentiasa Allah tolong. Kecuali kita rasa kita dah tak perlukan pertolongan Allah, kita hanyut dengan kesombongan dan keangkuhan kita. Tapi nak dapat pertolongan daripada Allah, dua ni kena buat. Dua ni kita sebut dengan dua S. S yang pertama bis-sabri, dengan kesabaran. S yang kedua ialah was-salah, mestilah mengerjakan solat. Orang yang ada sifat sabar dan orang yang konsisten menjaga solat, insya-Allah dia akan dapat pertolongan Allah. Cepat atau lambat, besar atau kecil, selesai atau masih dalam tempoh untuk diperbaiki, tapi tetap dia berada dalam pertolongan Allah, insya-Allah. Cuma orang yang satu adalah tidak melaksanakan salat, kedua panas baran, jenis memang tak boleh tahan sabar, sampai bila pun kita akan tengok hidup dia akan timpa dengan masalah demi masalah demi masalah. Bukan maknanya kalau salat dan sabar tak ada masalah, bukan. Setiap orang ada masalah. Orang yang tak ada masalah orang apa? Oh tahu. Mungkin ada pengalaman jadi. Ya, orang gila tak ada masalah, makan tepi tong sampah dia pun dia boleh hidup. Tapi kita ada masalah. Cuma para nabi ada tak problem masalah? Ada. Para nabi ada tak cabaran masalah rumah tangga? Ada. Nabi Nuh ada cabaran, isterinya tak nak dengar. Rasulullah ada cabaran. Semua orang ada cabaran. Tapi dalam kita menghadapi cabaran hidup, kita akan sentiasa dapat pertolongan Allah dengan syarat kita melaksanakan dua perkara. Yang pertama dinamakan sabar, yang kedua dinamakan salat. Kita jaga 5 waktu salat dengan baik, itu adalah kunci untuk kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dua ni tak ada, tapi bercita-cita nak selesai semua masalah, kita ucapkan wassalam, insya-Allah tak akan jumpa jalan penyelesaian, insya-Allah. Kalau jumpa dia bersifat sementara, hanya untuk perkara itu menutup masalah itu sementara, tetapi masalah itu akan meletus, akan meletup, akan menjadi masalah yang lebih besar di masa akan datang. Ista'inu bis-sabri was-salah, dua perkara. Itu ayat yang pertama yang ingin kita sentuh insya-Allah. Kedua, kita pergi kepada muka surat 39. Muka surat 39. Muka surat 39, surahnya masih Al-Baqarah pada ayat 238. Muka surat 39. Jumpa? Siapa yang jumpa insya-Allah mudah-mudahan panjang umur.
Dah jumpa belum? Jumpa. Siapa yang tak jumpa, mudah-mudahan jumpa. Jangan mudah-mudahan pendek umur pula. Mudah-mudahan insya-Allah berkat umur insya-Allah. Ayat ni ayat 238. Kita perhatikan sama-sama. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah Taala berfirman, peliharalah semua solat-solat kamu. Pelihara semua solat kita. Solat subuh dipelihara. Jangan sampai kita boleh bergegas bangun pagi untuk mencari rezeki, tapi kita belum boleh bergegas bangun pagi untuk melaksanakan solat subuh. Itu yang pertama sekali. Kemudian zuhur kita jaga. Dalam sibuk mengambil anak, hantar anak, ambil isteri, ambil kawan, hantar kawan, jangan sampai zuhur kita abaikan. Asar kita kena jaga. Jangan sampai sibuk kerana nak bekerja balik ke rumah, sibuk nak ambil anak sekolah petang, sampai asar kita lewatkan, kita lepaskan. Yang ketiga, yang keempat, jaga solat maghrib. Kerana solat maghrib tu, kalau orang yang duduk tempatnya jauh daripada tempat kerja, sebahagian mereka dengan selamba mengorbankan sembahyang maghrib. Dan jangan kita korbankan sembahyang isyak, kita lepaskan sembahyang isyak. Kadang-kadang ada sebagian orang leka dengan makan-makan malam, tengok TV dan sebagainya. Akhirnya dah 10 lebih 11 dianggap keletihan. Kononnya besok nak bangun pukul 4.30 pagi nak sembahyang isyak. Jawapannya akhirnya sembahyang itu tidak dilaksanakan. Jadi penting kita jaga semua solat-solat. 4.30 pagi boleh lagi tak sembahyang isyak? Kalau ikutkan 4.30 pagi boleh lagi tak sembahyang isyak? Boleh waktu Malaysia lah, selagi mana belum masuk fardu subuh. Saya cerita ni sebab ada satu hamba Allah pernah tanya pada saya. Dia kata, bang, nak tanya sikit lah. Saya kata, tanya apa? Saya nak tanya, kita ni kalau sembahyang isyak pukul 1 pagi boleh tak? Saya kata, 1 pagi waktu mana? 1 pagi waktu sini lah, Johor, kata dia. Boleh lah, kita biasa subuh dah pukul 5-6. Apa masalahnya? Dia kata, tak, saya main futsal dengan kawan-kawan. Lepas tu kita orang tempah gelanggang tu pukul 9 sampai pukul 11. Jadi lepas dah sembahyang maghrib tu, siap-siap naik motor pergi lah. Jadi pukul 8 dah pergi, sampai sana pukul 9. Pukul 9 main 2 jam, habis pukul 11 perut dah lapar. Lepas tu pergi minum, ngetek kat kedai mamak ke mana ke. Lepas tu dah bila dah tengok dah jam, saya dah tengok jam pukul 12 lebih. Saya pun cakap dengan kawan saya, babe, aku nak balik dulu lah, aku belum sembahyang isyak lagi. Kawan saya pun cakap dengan saya, dia kata, kau nak sembahyang isyak apa? Sekarang dah pukul 12, dah 12 lebih. Kenapa aku nak sembahyang isyak? 12 lebih dah masuk hari yang baru, dah tak boleh dah sembahyang isyak. Dia ikut isyak, ikut suka hati, dia masuk tarikh yang baru, kata dia. Waktu isyak ni dia berlanjutan sampailah terbit fajar sadiq waktu subuh. Jadi sampai pukul berapa? Tengoklah subuh di tempat itu pukul berapa. Subuh di Johor lain, subuh di Amerika lain, subuh di Korea lain. Selagi subuh. Kalau subuh dia 3.30 sampai 3.30 lah. Kalau subuh dia 2.30, 2.30 lah. Jadi jaga pelihara kelima-lima solat. Wassalatil wusta, dan solat pertengahan. Lagi kena ambil berat. Solat pertengahan tu macam-macam pendapat ulama. Kerana ada catatan para sahabat. Saya ambil satu yang terkuat, yang terpopular lah, termasyhur. Iaitu solat pertengahan yang dimaksudkan ialah solat asar. Kenapa dikhususkan lebih solat asar? Kerana didapati solat itu antara yang mudah-mudah kadang-kadang orang tinggalkan. Diambil ringan. Sebab apa dah sembahyang 4.30 gini-gini balik kerja, apa ambil anak ni maghrib, zah, buat tak tahu aja terlepas. Sadar-sadar dia terus sembahyang maghrib saja. Jadi hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu semata-mata kerana Allah. Qanitin ni dekat perkataan kunut. Kunut maknanya taat, patuh, tunduk, ikut, maknanya tekun. Jadi dirikanlah solat dengan penuh taat, patuh, tunduk, dan kita tekun mengerjakan solat. Itu tempat yang kedua, tuan-tuan. Kita nak lihat apa falsafah dan apa kita sebut faedah yang banyak berkaitan solat. Kita terus kepada muka surat 85. Jom. 85. Surahnya dah bertukar. Surah An-Nisa. Cuba, surah wanita. Surah wanita. Untuk orang perempuan, ada surah nama dia surah wanita. Yang tak ada surah jejaka.
Surah lelaki tak ada. Baik, kita tengok ayat 43 di bawah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqrabus salah, jangan kamu mendekati solat. Maknanya jangan laksanakan solat. Wa antum sukara, dalam keadaan kamu tengah mabuk. Dalam keadaan tengah mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampailah kamu rasional, boleh faham apa yang kamu cakap. Maknanya dah hilang mabuk. Ayat ni bukan untuk hari ini. Ayat ni zaman dulu punya, ketika peringkat pengharaman arak, minuman keras. Minuman keras arak ni ketika Allah haramkan, dia haramkan berperingkat-peringkat. Ada ayat mula-mula, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mula-mula ramai sahabat Nabi banyak minum arak, tuan-tuan. Ramai sahabat Nabi minum arak. Dulu biasa je, lepas isyak je, jom kita kan kalau lepas isyak, lepas masjid ngeteh-ngeteh kan. Dulu tak ada, ngarak-ngarak. Kira-kira gitulah maknanya. Tak adalah sebut perkataan ngarak. Tapi maknanya tu. Tapi jangan tuan-tuan try pula lepas isyak, jom ngarak-ngarak. Apa benda kat ni ngarak-ngarak. Jadi nak cerita tuan-tuan, jadi biasa semua orang minum. Belum haram, minum. Jadi minum, turun satu ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah bahawa arak judi itu ada dosa besar, tapi ada juga manfaat. Wa nafi'un lilnas, ada juga manfaat. Jadi sebahagian sahabat fikir ini dosa besar, tapi manfaat pun ada juga. Minum tak apa. Yang penting ada manfaat, kebaikan. Boleh jual, boleh beli apa semua. Yang jenis fikir-fikir sikit, tak payahlah, dah tentu dosanya besar, tak payahlah. Jadi ada yang berhenti, ada yang masih apa? Masih minum. Kemudian ada sahabat yang masih minum, tengah minum, mabuk sembahyang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Baca dah salah. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku akan sembah apa yang kamu sembah. Ayat Quran bukan macam itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Oleh kerana mabuk, baca Quran pun jadi apa? Jadi salah-salah. Turun ayat ni. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati solat ketika kamu sedang mabuk. Ni cerita sejarah dulu. Tapi hukum dia dah mansuh sebab datang ayat yang ketiga, total pengharaman tidak boleh lagi minum minuman keras. Dengan catatan, kalau kita nak melaksanakan solat, biar persiapan kita dalam keadaan yang terbaik. Baju biar bersih, badan biar wangi. Kalau boleh kita dah bersugi, gosok gigi, bersih. Janganlah bau lepas makan durian masuk jemaah. Aduh, saf pertama tingkat atas pula tu. Sekali dia sendawa, dia punya mantap dia tu. Rasulullah dulu kata apa? Nak solat jangan makan apa? Makan bawang. Jangan makan bawang. Jadi ulama kiaskan, bawang bila kita makan dia mengeluarkan bau. Bila bau, kita duduk jemaah sebelah semayang gini, waladhdallin, bau bawang. Jadi ulama kiaskan, begitu juga yang namanya makan durian. Makan durian tak haram, tapi bila nak dekat-dekat kita nak solat, dekat-dekat tu solat, nanti dululah. Lepas solat baru kita makan. Bimbang-bimbang, Maliki yaud durian. Baunya bau apa? Asal nak baca Maliki Yaumiddin dah jadinya bau durian. Mengganggu orang lain ketika mana nak melaksanakan solat. Itu tuan-tuan, cerita berkenaan apa yang ada dalam ayat muka surat 85 ayat itu ayat. Baik, seterusnya kita tengok tempat yang keempat pada muka surat 94. Kita tak pergi jauh-jauh, kita ambil 6 tempat untuk ambil iktibar insya-Allah. 94. Tuan-tuan tengok pada ayat bawah sekali. 94. Muka surat 94 ayat 101. Surah dia masih lagi surah An-Nisa di bawah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ard, apabila kamu bermusafir berjalan di atas muka bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada ke atas kamu junah. Junah tu maknanya dosa, kesalahan. An taqsuru, untuk kamu memendekkan, ataupun dalam bahasa kita lebih faham mengqasarkan minas salah, urusan salat,
In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, sekiranya pada ketika itu kamu ada rasa takut jika orang-orang kafir akan menyerang kamu. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kanu lakum, mereka itu bagi kamu, aduwwan mubina, musuh yang nyata. Ini dalam ayat ini menceritakan tentang kita sebut sebagai perkataan rukhsah. Namanya apa? Rukhsah. Rukhsah maknanya apa? Keringanan. Keringanan bagi orang yang bermusafir. Musafir yang macam mana untuk boleh qasar solat dalam Quran? Dalam Quran tak ada cerita jamak. Dalam Quran tak ada cerita tentang jamak. Jamak maknanya apa? Himpunkan, gabungkan Zuhur dengan Asar. Jadi kalau ada orang dia semayang jamak saja, maknanya dia semayang Zuhur 4, Asar 4 dalam waktu yang sama. Itu nama dia jamak. Kalau qasar saja, sampai waktu Zuhur dia semayang 2. Dia tak semayang Asar lagi, dia tunggu Asar masuk, dia semayang Asar 2. Itu namanya orang yang qasar. Tapi kalau jamak dan qasar, barulah dia gabung dan dia pendekkan. Dua benda berbeza. Dua benda Jadi cerita qasar salat ada di dalam Quran. Ni ayat 101. Tapi cerita himpun jamak salat tak ada dalam Quran. Tapi dekat mana kita dapat? Dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah dia cerita Nabi menjamakkan urusan salat. Baik, sekarang ni qasar ni hanya untuk urusan musafir saja. Musafir saja. Jadi ada orang tanya, tak, ni sekarang dah okey sikit lah, nak masuk Singapura. Bukan okey, maknanya lebih baik lah. Dulu nak masuk Singapura kadang-kadang 5 jam. So 5 jam. Beratur dia apa semua kan, 5 jam. Jadi dia orang tanya, apakah boleh dia mengqasar salat? Sebab susah. Sebab susah, nak sampai sana 5 jam. Kalau kita pecut daripada Skudai 5 jam, agak-agak dah sampai mana dah? Mungkin lepas daripada KL lah. Ada KL katalah 3 jam setengah boleh sampai, 4 jam, 5 jam tu dah lepas daripada KL sikit dah. Tapi nak pergi Singapura hanya 5 jam contoh. Apakah dia boleh qasar? Kita tengok, qasar diberikan rukhsah, keringanan ni bukan sebab susah. Dipikir qasar sebab susah. Bukan. Qasar sebab apa tadi? Musafir, bukan sebab susah. Jadi susah ke senang? Ada orang fikir gini pula, Ustaz, zaman sekarang musafir dah senang. Saya tengok Elon Musk, dia naik jet, sejam minit dah sampai. Punyalah jauh. Jadi senang, tak payah lagi jamak dan qasar. Kapal terbang sekarang senang. Jadi alasan sebab indah untuk dapat qasar itu bukan kerana susah, bukan kerana senang, tetapi kerana apa tadi? Musafir. Cuma hikmahnya ialah biasanya bagi orang yang musafir itu adalah menjadi sesuatu yang sukar dan berat untuk dia berhenti banyak kali untuk menunaikan solat. Jadi diberikan rukhsah keringanan tersebut. Hikmah saja, bukan sebab. Jadi mungkin akan datang ada orang dia musafir, dia kata senang. Tapi tak mesti juga. Kalau tuan-tuan yang selalu naik kapal terbang, senang ke susah? Susah juga sebenarnya. Nak kena jalan, nak kena kejar, waktu boarding lah, beratur 2 jam lah, gini lah, apa semua. Jadi untuk pakai sifir mesti senang, belum tentu juga. Belum tentu juga. Yang penting kita faham sebabnya adalah yang namanya musafir. Ya? Tapi musafir ada syarat-syarat dia lah, baru boleh qasar. Kalau tidak, tak boleh. Salah satu syarat dia contohnya, musafir tu mesti lebih daripada 2 marhalah, 90 km lebih kurang. Kemudian musafir tu mesti tujuan dia baik. Tujuan dia pergi ke sana baik. Tujuan yang dibolehkan oleh syarak. Maknanya harus, ataupun bendanya yang sunat, atau benda yang wajib musafir. Tapi kalau tujuan dia jahat, contohnya dia pergi KL, tujuan dia apa contoh tujuan jahat? Oh, tuan-tuan banyak tujuan ni, boleh tahan. Dia tujuan dia nak pecahkan satu ATM bank tu dekat Puchong tu. Dia dapat info ATM tu malam ni line clear, berdezuk pergi ke sana, musafir. Dia singgah ke RNR, air teruk. Boleh tak dia semayang jamak dan qasar? Alah Ustaz, orang kalau nak pecah ke ATM memang jenis tak semayang terus. Tak ada cerita. Ni contoh saja. Contoh saja nak bagi faham tujuan. Tujuan. Tapi kalau tujuan dia baik, cuma cara dia mungkin tak berapa baik, itu masih boleh jamak qasar. Saya pernah dulu masa zaman bujang-bujang dengan kawan-kawan 2 van naik pergi ke pantai. Pantai Ria Mersing, saya lupa.
Oleh kerana kita bujang, belum tak berapa ada duit sangat, jadi tak adalah nak sewa chalet-chalet tu, tak adalah. Buka van, tarik gini kemah apa semua, tepi pandai tidur. Oleh kerana dah malam barbecue, dah apa, dah letih sangat, maka bangun pagi tu sadar-sadar, dah terlambat dah 6.20 ni, lagi setengah jam dah nak syuruk ni. Saya pun kelang kabut cari mana surau pergi. Nampak ada satu bangunan tu boleh sembahyang. Saya pun pusing belakang cari mana paip dia ni. Pusing-pusing belakang, terdengar ada suara budak perempuan, macam 2-3 orang bercakap, paip kat mana, paip kat mana, paip kat mana. Saya pun kata, ini suara betul ke suara ni? Tapi dah subuh okey sikit lah. Suara betul ke suara apa? Sekali saya pusing arah sini, dia pun pusing daripada arah yang sama, 3-3 orang tetap berlanjut. Dia ternampak saya pun ternampak dia. Dia terkejut, saya terkejut. Saya nampak 2-3 orang budak perempuan ada kat situ. Dia tengah kelang kabut nak sembahyang subuh sebab dah lambat. Dah 6.20 gitu, tiga-tiga pegang macam kain telekung gitu, tapi yang semuanya tak pakai free hair. Yang seorang pakai separuh bluetooth. Maknanya kira seksi jugalah. Dalam seksi-seksi tu dia risau sembahyang subuh lambat. Kira okey jugalah maknanya. Kurang-kurangnya dia risau juga sembahyang subuh tu. Cuma saya nak cerita dengan dia, saya nak cerita dengan tuan-tuan, sebab oleh kerana subuh, walaupun tak ada fikir jamak dan kasar, saya terfikir mungkin orang ni datangnya tujuan baik, cuma mungkin penampilan cara dia kurang baik, tapi dia bukan kira cara orang itu, tapi dia kira yang namanya tujuan. Kalau tujuan musafir dia baik, kalau masa tu sembahyang zuhur asar, dia masih boleh jamak dan kasar. Masih boleh jamak dan kasar. Tapi silap masa tu saya tak ambil nombor telefon dia. Dah contoh je lah, bukan suruh ambil nombor telefon, tapi ceritanya saya terfikir, rupanya macam orang macam ni pun ada bimbang sembahyang subuh tak sembahyang. Kadang-kadang saya risau jumpa orang yang macam apa, tapi sembahyang subuh tak sembahyang pula. Jadi manusia tu memang beza-beza lah. Kita sukar untuk mengetahui keadaan hakikat seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok ayat yang kelima, muka surat 95, sebelah di sana. Ini antara perkara yang perlu juga kita ambil berat. Tuan-tuan lihat pada muka surat 95 ayat 103. Kalau siapa yang dia pakai apps, ada apps dia tak ikut susunan muka surat, jadi dia kena cari ayat. Tengoklah tuan-tuan lihat. Ayat 103 masih dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, dan apabila kamu telah selesai melaksanakan solatmu, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, sebutlah nama Allah, qiyaman, ketika kamu berada dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ketika kamu berada dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, ketika kamu dalam keadaan baring. Junub maknanya sebelah sini. Ini janbun nama dia. Jadi baring tu disebut baring di atas lambung kanan kamu, junubikum, tepi sini. Fa idza tama'nantum, dan apabila kamu telah berada dalam keadaan aman, selesai, maka dirikanlah juga solat. Fa aqimus salah. Baik, kita nak tackle pada potongan yang akhir tu apa? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang-orang yang beriman, dia adalah suatu kewajipan yang sudah ditentukan dia punya waktu-waktunya. Salat ni ada dia punya waktu-waktunya. Kalau salat subuh, waktunya bila? Apabila terbit apa? Waktu subuh macam mana kita nak tahu? Satu orang naik kapal terbang, dia buka tingkap, dia nak tengok, dah masuk subuh ke belum? Dah masuk subuh ke belum? Dah masuk subuh ke belum? Kalau kapal terbang, jangan kira jam lah. Jam tu sebab kita dah biasa dengan jam tu. Waktu subuh asal kita nak tengok bila waktu dia? Apabila terbit fajar, dia panggil fajar sadiq. Panggil fajar apa? Sadiq. Tuan-tuan tengok dekat ufuk timur tu, nampak ada satu line cahaya matahari baru nak keluar gitu. Itu nama dia fajar sadiq. Kira-kira memang yang masuk kita waktu subuh, yang tu fajar sadiq tu keluar dekat ufuk timur. Dan subuh berakhir apabila? Bila subuh berakhir? Apabila terbit matahari. Saya pegang cawan ni, saya nak tunjukkan tuan-tuan bulatan matahari. Takut tengah tunjuk air tu jatuh. Jadi bulatan matahari tu,
Kalau macam ni di ufuk timur, matahari nak keluar, nak keluar, nak keluar, nak keluar. Mula bulatan dia jejak aja dekat ufuk timur tu, maknanya ketika itu dah berakhirnya waktu subuh. Masuk waktu syuruk. Ni syuruk, 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 syuruk. Bulatan matahari. Cahaya dah keluar dah ke atas. Cahaya keluar. Masuk yang namanya waktu syuruk. Subuh dengan zuhur dia terputus. Tapi zuhur nanti masuk dengan asar dia bersambung. Asar dengan maghrib dia bersambung. Maghrib dengan isyak dia bersambung. Isyak sampai subuh dia bersambung. Yang terputus antara apa tadi? Subuh dengan zuhur. Yang tu dia terputus. Dia ada satu masa. Di tengah-tengah tu adalah syuruk, ada isyraq, ada duha, sampailah kepada kita sebut istiwa, sampai kepada zuhur. Tapi ada sasi gitu. Contoh maghrib. Maghrib pun sama. Maghrib apabila apa? Apabila tenggelam bulatan matahari. Jadi matahari turun. Selagi dia belum bulatan betul-betul masuk, belum maghrib, belum maghrib, belum maghrib, belum maghrib, sampai dia betul bulatan tu ngam-ngam masuk ufuk barat, masa tu baru maghrib. Yang ini antara perkara yang penting juga berkaitan dengan buka puasa. Kalau maghrib. Maghrib ni daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari. Sebab kadang kita bimbang orang buka puasa kat hotel apa semua, dia tak nak ikut yang betul ataupun dia buat agak-agak sendiri atau ikut jam. Tapi dia tak tengok betul-betul, pastikan matahari masuk. Kalaulah kata ada, kan baru-baru kes ni berlaku juga kat satu negeri kan, yang putar radio lebih awal apa semua. Matahari belum tenggelam, orang dia dah putar azan. Dah putar azan, orang buka puasa. Buka puasa, jawapan dia batal. Batal. Tapi dia tak tahu Ustaz. Tak tahu batal. Sebab tak tahulah batal. Tapi tak berdosa. Habis kalau kita makan, kita terlupa kan, Rasulullah kata boleh teruskan puasa. Itu kalau lupa. Lupa dengan tersalah, benda berbeza. Orang puasa, makan. Satu pinggan. Makan. Dua pinggan. Makan. Tiga pinggan. Kau kan puasa. Allah, lupa. Boleh tak teruskan puasa? Boleh, walaupun 2 periuk. Sebab dia lupa. Tapi jaranglah orang 2 lupa periuk. Dia kalau orang sampai lupa, sampai tahap 2 periuk, bagi dia makan periuk terus. Maknanya tak adalah orang lupa. Tapi mak cerita dia, lupa lain. Tapi kalau dia ingat, dia memang puasa, dia memang nak buka, dia memang nak makan. Cuma dah makan, alamak, belum masuk buka puasa rupanya, belum maghrib, belum tenggelam matahari. Bila belum tenggelam matahari, jawapannya puasanya batal. Cuma tak berdosa sebab tersilap, sebab tersalah. Tapi tetap puasanya kena qada. Jadi lain antara terlupa dengan tersilap. Itu semua kembali kepada menjaga urusan solat pada waktunya. Kitaban mawquta, kerana solat itu dia ada waktu-waktu yang tertentu, sudah ditentukan. Maghrib tenggelam matahari. Nanti zuhur apabila ada mula bayang-bayang pada objek yang kita pancangkan atau kita letakkan. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita orang yang menjaga urusan solat pada waktunya. Cuma kalau dah terlepas waktu, solat di luar waktu, nama dia qada. Solat yang terlepas waktu, kita panggil namanya apa? Qada. Siapa yang ada hutang-hutang lama, qada, solat dulu-dululah masa nakal, masa muda. Cepat-cepat, masa tenaga kita tengah banyak ni, gantikan dulu. Masa kita tengah sihat ni, gantikan dulu. Nanti kalau kita sakit, na'udzubillah, kita dah tak kuat, kita dah masa tu wire dah cocok macam-macam, masa tu baru kita nak nangis-nangis terkenang, solat belum selesai lagi. Masa tu kita dah didatangi dengan mimpi yang macam-macam, yang kita diugut-ugut dengan satu lembaga yang mengatakan aku ni solat engkau tak settle. Masa tu kita dah susah, tenaga dah terbatas, dah apa. Sementara tengah sihat, tengah apa, memang tak apalah. Kita bukan nak mengungkit-ungkit sejarah lama, tapi memadai benda yang dah silap yang lama tu kita selesaikan hari inilah segera mungkin. Jadi kita top up siap-siap, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat selesaikan qada-qada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesaikan dulu secepat mungkin. Sementara Allah beri tenaga. Orang kalau hutang saya RM100, kalau hutang saya RM100, saya minta, dia ingat, dia tahu. Dia hutang saya RM100. Saya kata mana duit aku RM100? Dia kata nantilah. Tapi minggu depan beli motor baru. Selang 2 minggu beli handphone baru. Selang ini hutang tak banyak, RM100 je. Benda bersikit. Tapi dia tukar barang baru. Kalau kita sakit tak hati? Sakit lah. Orang dah hutang, lepas tu boleh buat sedap-sedap tapi tak nak bayar. Berbeza kalau ada orang hutang dengan saya RM100, tapi dia ni orang susah,
Nak makan hari-hari pun tak berapa cukup. Hari-hari dia balun kerja, tuan-tuan kerja 8 jam, dia kerja 16 jam. Itu pun tak cukup makan bagi anak-anak. Tapi satu hari datang rumah saya, bang, saya bayar RM1 dulu bang. Sikit-sikit saya bayar. Besok saya ada lebih RM2 bang, saya bayar dulu bang. Besok ada lebih RM1 bayar. Dah masuk 6 hari 7 hari agak-agak kita cakap apa? Tak payahlah bayar. Sebab dia walaupun dia tak mampu, tapi dia ada kesungguhan nak bayar. Kita bukan nak sangat duit RM100 tu, kita nak betulkan sikap. Tapi bila dia bayar RM6, RM7, RM3, kita kata sudahlah, tak payahlah bayar. Halal je lah. Awak bagi je lah kerja, awak bagi je lah makan untuk anak bini apa semua. Sebab kita pun ada hati perut. Tapi bayangkan urusan kita pula dengan Tuhan kita. Dah dibagi sehat, dah dibagi kuat. Hutang aku semayang tak bayar-bayar. Kerja, pergi bercuti, pergi berjalan, pergi apa. Hutang aku bila nak bayar? Kira-kira kalaulah kita walaupun ada tinggal hutang qada solat yang lama-lama, tapi kita buat sikit. Satu hari buat satu, Zuhur satu tambah Zuhur. Selesaikan dulu yang tinggal 2-3 tahun. Agak-agak kalau belum habis lagi, baru setahun setengah meninggal dunia, kita yang boleh bagi orang miskin tadi halal, Allah jauh lebih pemurah daripada hati kita. Tapi dengan syarat, buat daripada sekarang, bagaimana kita nak selesaikan urusan solat. Tapi mesti buat. Sebab qada tu cerita asasnya, hukum dia wajib untuk diselesaikan. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada ayat yang terakhir pada muka surat 101. 101 pada ayat yang masih surah An-Nisa. Kita ambil 2 surah saja. Kita tengok pada ayat 142. 101, muka surat 101 ayat 142. Ini untuk peringatan untuk saya juga. Ini perangai orang munafik. 3 sifat ini kita kena selesaikan dalam urusan saya. Saya terus terang, saya orang yang melaksanakan solat 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi belum tentu diterima oleh Allah. Saya bimbang dalam saya buat solat 5 waktu ni, saya tak boleh nak bangga. Sebab saya bimbang 3 benda ni ada. 3 benda ni ada. Kalau 3 benda ni ada, saya ada masalah dalam dengan solat saya. Baik, kita tengok apa 3 perkara ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka cuba untuk menipu Allah dan Allah membalas penipuan mereka. Dan orang munafik tu macam mana? Tuan-tuan tengok. Jangan kita ingat orang munafik tu yang kerja nipu orang je ataupun berpura-pura saja. Tuan-tuan tengok apa ciri pura-pura yang ada. Wa idza qamu ila shalah. Orang munafik ni apabila mereka berdiri untuk melaksanakan solat. Orang munafik solat ke tak solat? Jawapan dia solat. Orang munafik solat ke tak solat? Jawapan dia orang munafik pun solat. Jadi saya solat, belum tentu saya terlepas daripada sifat munafik. Macam mana solat orang munafik? Apabila mereka mendiri untuk mendirikan solat, qamu kusala. Mereka buat juga solat dalam keadaan bermalas-malas. Hati dia sebenarnya malas tak zuhur. Tapi mengenangkan takut orang tengok dia tak semayang zuhur, dia semayang. Tapi malas sebenarnya. Semayang bermalas-malasan. Kusala. Yang kedua, yura'unan nas. Dia mengharap supaya manusia itu tengok kepada dia tu solat. Riak. Yura'u tu maknanya riak, ingin dilihat. Kenapa solat? Bapak mertua datang. Bapak mertua datang baru dia solat. Yura'unan nas, ingin dilihat. Yang ketiga, yang paling berat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu sebenarnya dalam solat tidaklah banyak mengingati Allah, melainkan sikit saja. Khusyuknya sikit saja. Kebanyakan dalam solat tu ingat benda lain. Masa takbir dia ingat, sampai je doa iftitah, lepas isyak ni ngetih mana ni, benda lain masuk. Dia tidak mengingati Allah, melainkan hanya sedikit. Ini ayat ini mengingatkan kita, terutama orang yang dah solat 5 waktu, supaya kita tingkatkan solat kita, supaya jangan solat dalam keadaan bermalas-malas. Solat juga tapi malas-malas. Yang kedua, solat supaya orang tengok kita ni adalah orang yang mendirikan solat. Dan yang ketiga, jangan sampai kita langsung tidak mengingati Allah, tidak khusyuk ketika di dalam solat. Jadi tuan-tuan, itulah 6 ayat yang dapat kita kongsikan berkaitan dengan solat. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah limpahkan kurnia kepada kita menjadi asbab kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى